میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اگر آپ یہ 3 چیزیں چھوڑ دیں آج سے، ابھی سے فوراً ان 3 چیزوں کو چھوڑ دیں، تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی جو بیماریاں ہیں ان کی ریشو میں اچانک سے کمی آئے گی۔ آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں تو صرف 3 کامن بیماریاں تھیں جو کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ موت کی وجہ بن رہی تھی۔ اس میں تھی ٹی بی، نمونیا اور ڈائریا۔ اور پچھلے 100 سال میں بیماریوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ان کو کاؤنٹ کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں دل کی بیماریوں سے سب سے زیادہ لوگ پوری دنیا میں مر رہے ہیں۔ تو پھر میرے یہ ذہن میں سوال آیا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ پچھلے 100 سال میں کون سی تبدیلیاں آئی ہیں کہ یہ بیماریاں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ 100 سال پہلے صرف 3 بیماریاں تھیں، آج بیماریاں اتنی زیادہ ہیں کہ نہ وہ شمار میں آتی ہیں نہ وہ گننے میں آتی ہیں۔ تو میں نے اس چیز کے اوپر ریسرچ کر کے میں نے ایک بک لکھی۔ وہ بک میں نے امیزون کے اوپر پبلش بھی کی۔ مجھے جو چیزیں وہاں پہ ملیں وہ آپ لوگوں کے لیے شاک کر دینے والی ہیں۔ موجودہ دور میں جو اس وقت سب سے زیادہ کامن بیماریاں ہیں جو پوری دنیا میں موت کی وجہ بن رہی ہیں، میں نے ان کی ایک لسٹ نکالی۔ تقریباً 20 بیماریاں وہ میں نے نکالی جو ٹاپ پر تھیں، دنیا میں سب سے زیادہ جن سے لوگوں کی موت ہو رہی تھی۔ ایک بیماری کے اوپر میں نے ریسرچ کی کہ یہ بیماری کیوں ہو رہی ہے، یہ بیماری کیوں ہو رہی ہے۔ وہ جو 20 بیماریاں تھیں ان سب کو میں نے تقریباً ایکسپلور کیا، ان کے کامن جو کازز ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی۔ تو ان کامن کازز میں مجھے 85% جو پرابلمز ملے، جو سملیرٹیز ملیں، وہ ہمارے کھانے کے متعلق تھی۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام بیماریوں میں جو اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ موت کی وجہ بن رہی ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ ہمارے زبان کے نیچے جو لگے ہوئے ٹیسٹ بڈز ہیں، 10,000 ٹیسٹ بڈز۔ وہ 10,000 ٹیسٹ بڈز آپ کو مجبور کر رہے ہیں غلط چیز کھانے کے لیے، اور غلط چیز کھا کر آپ اپنے آپ کو بیماریوں میں دھکیل رہے ہیں۔ وہ غلط چیزیں کون سی ہیں، آپ کیوں کھانے پر مجبور ہو رہے ہیں؟ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک تو جب کمپنیوں کو پتہ چلا کہ انسان کی زبان کے پیچھے 10,000 ٹیسٹ بڈز ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ کچھ ایسا بناؤ کہ انسان اس کو کھانے پر مجبور ہو جائے۔ اگر وہ اس کو ایک بار کھا لے تو بار بار اس کا دل کرے وہ چیز کھانے کو۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم اس طرح کی چیزیں بنائیں گے تو اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری مارکیٹنگ ہوگی، ہم لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکال سکیں گے۔ آپ کی صحت کے ساتھ کھیلنے کے چکر میں، پیسہ بنانے کے چکر میں ان لوگوں نے ایسی چیزیں ڈسکور کی، ایسی چیزیں بنائیں جو الٹرا پروسیسڈ فوڈ کے نام سے آپ کو کھلائی جاتی ہیں، آپ ان کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن دیکھا گیا کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کی بیماریوں کی وجہ بن رہی ہیں، اور یہ بیماریاں آپ کو موت میں دھکیل رہی ہیں۔ ایک تو آپ اس کے لیے آپ اپنی جیب سے پیسہ نکال رہے ہیں، اور دوسرا پھر اس پیسہ نکال کر آپ جو چیز کھا رہے ہیں اس کے بدلے میں آپ بیمار ہو رہے ہیں۔ بیمار ہونے کے بدلے میں آپ کو پھر سے اپنی جیب سے پیسہ نکالنا پڑ رہا ہے بیماریوں کے لیے، دوائیاں خریدنے کے لیے۔ اب جب دوائیاں خریدیں گے پھر آپ کی جیب سے پیسہ نکلے گا، آپ پھر جو ہے وہ لوگ امیر ہوں گے، آپ لوگ غریب ہوں گے۔ آپ اس سائیکل کو اگر سمجھ جائیں تو آپ کو یہ چیزیں بہت اچھی طرح سے، بہت آسانی سے سمجھ آ سکتی ہیں کہ اصل پرابلمز کیا ہیں۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے وہ کون سی چیزیں نکالیں جو کہ سب سے زیادہ بیماریوں کی وجہ بن رہی ہیں۔ اب سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے آپ کی ہارٹ ڈیسیزز۔ میں نے دیکھا ہارٹ ڈیسیزز کیوں ہو رہی، تو مجھے 3 چیزیں اس کے اندر کامن ملیں۔ پہلی چیز ہے ریفائنڈ شوگر۔ اب ریفائنڈ شوگر کیا ہے؟ گنا آپ کو ڈائریکٹ فصل سے ملتا ہے۔ یہاں پر جب انگریز آئے انہوں نے دیکھا کسان گنا خود اگا رہا ہے، خود اس کا گڑ بنا رہا ہے، خود ہی کھا رہا ہے، ہماری جیب میں کچھ نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک فیکٹری لگائی جائے۔ کس کی فیکٹری؟ چینی بنانے کی فیکٹری، شوگر مل لگائی جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے شوگر مل اس خطے میں لگا دی۔ شوگر مل اس خطے میں جیسے انہوں نے لگائی، انہوں نے کیا کیا؟ گنا ان سے خریدا، گنا خرید کر اس کا جو ہے وہ انہوں نے چینی بنا دی۔ جب چینی بنائی تو کسان نے کہا ہم نے تو چینی خریدنی نہیں ہے، ہم نے تو چینی کھانی نہیں، ہمیں تو چینی کی ضرورت نہیں ہے۔ کسان نے چینی نہیں لی کیونکہ وہ گڑ کھا رہے تھے، گڑ ان کو اچھا لگتا تھا، گڑ ان کو پسند تھا، اس لیے وہ گڑ میں مست تھے، وہ چینی کی طرف نہیں جا رہے تھے۔ انہوں نے مفت چینی دینا شروع کر دی۔ چینی کے اندر ایسی چیز ہے جو آپ کو عادی بنا دیتی ہے۔
जिस तरह किसी आप नशे के आदी बन जाते हैं, इसी तरह चीनी भी ऐसी चीज़ है, इसको आप खाएंगे इसके भी आप आदी बन जाएंगे। तो उन्होंने आपको यहाँ पे चीनी जो है वो इस तरह मुफ्त में दी, आप चीनी पर लग गए। अब ये सूरत हाल है कि चीनी, कोई ऐसा घर नहीं जिसमें चीनी मौजूद ना हो, कोई ऐसा शख्स नहीं जो चीनी ना खाता हो। आप यकीन करेंगे, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने चीनी का तकरीबन कई सालों से बाइकाट किया हुआ है, मैं चीनी इस्तेमाल नहीं करता। आपको ये भी पता है कि मैं कभी बीमार भी नहीं हुआ, आपको ये भी पता है मैंने कभी कोई गोली नहीं खाई। तो इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे सिर्फ इतनी सी वजह है कि मुझे वो प्रॉब्लम्स नज़र आए हैं और उन प्रॉब्लम्स को मैंने चेक किया और प्रॉब्लम्स को मैंने छोड़ दिया। जो अक्लमंद बंदा होता है वो चीज़ों को पहले देखता है, समझता है, समझने के बाद वो उन प्रॉब्लम्स से दूर हो जाता है, बजाय इसके कि वो प्रॉब्लम्स को फाइट करे और प्रॉब्लम्स को फाइट करके अपनी एनर्जी ज़ाया करे। वो अब प्रॉब्लम्स को छोड़ देता है, वो दूर हो जाता है, अवॉइड करता है प्रॉब्लम्स को। तो इंटेलिजेंट बंदा जो है वो प्रॉब्लम्स को अवॉइड करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता, वो अवॉइड कर देता है इस तरह के प्रॉब्लम्स। तो मैंने क्या किया, मैंने शुगर छोड़ दी। मुझे अब याद नहीं पड़ता कि लास्ट टाइम मैंने शुगर कब इस्तेमाल की या शुगर से बनी हुई कोई चीज़ कब इस्तेमाल की। मुझे ये भी याद नहीं है कि मैंने आखिरी बार गोली कब खाई थी। जब से मैंने होश संभाला है मैंने कभी गोली नहीं खाई। जब से तकरीबन मुझे ये चीज़ समझ आई है मैंने चीनी छोड़ दी है। अब दूसरी चीज़ कौन सी है? दूसरी चीज़ है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल क्या है? यानी कि फैक्ट्रियों के अंदर बनाने वाला जो तेल है, जिसको आप घी भी कहते हैं, डालडा घी इसको कहते हैं, ये आपका फैक्ट्रियों में बनाकर इसको रिफाइंड करके बनाया जाता है। तो ये रिफाइंड ऑयल जो है ये आपके हार्ट प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बीमारियां इस वक्त मौजूद हैं उनमें सबसे जो कॉमन बीमारी है वो हार्ट रिलेटेड बीमारी है, यानी दिल के मुताल्लिक बीमारी है। तो दिल के मुताल्लिक जो बीमारी है उसमें सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है वो ऑयल है, रिफाइंड ऑयल, जो आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं, जो आप रोज़ अपने रोटी में, सालन में इस्तेमाल करते हैं। तो ये दूसरी चीज़ है रिफाइंड ऑयल, जो कि बहुत सारी बीमारियों की वजह बन रहा है। अब ये रिफाइंड ऑयल पिछले 100 साल में आया है, 1900 में ये नहीं था। रिफाइंड ऑयल जो है इसको तकरीबन 40-50 बरस हुए हैं आए हुए। इससे पहले रिफाइंड ऑयल नहीं था। जब रिफाइंड ऑयल नहीं था तो इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं थी। अब आप कहेंगे कि रिफाइंड ऑयल से पहले भी हार्ट की बीमारियां थीं। बिल्कुल थीं, ऐसी बात नहीं है कि रिफाइंड ऑयल से पहले दिल के मुताल्लिक बीमारियां नहीं थीं, लेकिन वो जो बीमारियां थीं वो एक्चुअल बीमारियां थीं। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करने के चक्कर में हम मज़ीद बीमारियों को तेज़ी से फैला रहे हैं। यानी उस वक्त जो हार्ट रिलेटेड बीमारियां थीं वो बहुत कम थीं। मैंने आपको बताया कि कॉमन बीमारियां जो हैं वो सिर्फ 3 थी, उनमें टीबी, नमूनिया और डायरिया थी। लेकिन हार्ट का वहाँ पे नाम ही नहीं आता, हार्ट रिलेटेड बीमारी का। उस वक्त लोग हार्ट से बीमार होते थे, लोगों के हार्ट फेल होते थे, लेकिन बहुत रेयर था। किसी बंदे का विरासती तौर पर दिल का प्रॉब्लम है तो वो आगे मुंतकिल भी हो जाता है। तो वो विरासती प्रॉब्लम्स थे, बहुत कम इश्यूज थे। लेकिन अब हार्ट रिलेटेड बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तीसरी चीज़ क्या है? रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। पहली चीज़ है रिफाइंड शुगर, यानी चीनी, सफ़ेद चीनी, ये जहर से कम नहीं है। दूसरी चीज़ है डालडा घी जो रिफाइंड होता है। तीसरी चीज़ है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स से क्या मुराद है? यानी कि कार्बोहाइड्रेट को जब आप फैक्ट्रियों में दोबारा से रिफ़ाइन करते हैं, रिफ़ाइन करके उससे पिज़्ज़ा बनाते हैं, बर्गर बनाते हैं, शवारमे बनाते हैं और मुख्तलिफ और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तो उसको हम रिफ़ाइंड कहते हैं। फिर वो आपके लिए फूड नहीं रह जाता, वो प्रोडक्ट बन जाता है। प्रोडक्ट जो है वो आपकी सेहत के लिए अहम नहीं है, प्रोडक्ट आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक। और जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपनी सेहत का बेड़ा गर्क करते हैं। अगर आप इनमें से किसी एक चीज़ को गूगल कर लें कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो आपको उनमें ये जो मैंने लिस्ट बताई है बीमारियों की, ये चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। आप रिफाइंड शुगर को लिखें, गूगल करें डिसएडवांटेजेस ऑफ रिफाइंड शुगर, तो आपको मिल जाएगा जी डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है वो पहले नंबर पर मौजूद है। वजह क्या है? रिफाइंड शुगर। रिफाइंड शुगर को आप देखें, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को देखें, ये दो चीज़ें क्या कर रही हैं? आपको डायबिटीज़ जो है वो उसमें इजाफा कर रही हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आप ये 3 चीज़ें छोड़ दें आज से, अभी से फ़ौरन इन 3 चीज़ों को छोड़ दें, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी जो बीमारियां हैं उनकी रेशो में अचानक से कमी आएगी।
اور اس کے لیے ہمیں پہلی چیز ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہیں، ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں، ہماری صحت کا بیڑا غرق کر رہی ہیں۔ اور جیسے ہی ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ یہ چیزیں ہماری صحت کے لیے خطرناک ہیں، ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، تو ویسے ہی ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے۔